दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਿੱਤਰਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो चीन वालों जिथे भारत नूं सबक सिखाया गया जिहड़ा जरूरी भी सी जी उत्थे फिर भी चाइना दी एक लाइन जिहड़ी उहनूं तुसीं एप्रीशिएबल भी कह सकदे हो और उहनूं ये हुंदा है कि भी जिस नूं तुसीं सबक भी सिखाया उहनूं भजन का रस्ता भी दे दो, रस्ता ब्लॉक ना करो ਉਹਦਾ। और उन्होंने असी ऑनरेबल फेस भी कह सकते हैं ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि भी फेस देना क्योंकि चाइना ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ और एक भरावां वांग मिस्टर ए शेख वो चीन बारे क्योंकि उन्होंने मदर स्टैप मदर सी बेशक वो चाइनीज़ ओरीजन दी सी उन्होंने फादर चाइना दे विच पाकिस्तान फॉरन ऑफिस सी 47 तो फॉरन बाद उत्थे रहे तो वो दो तीन चीज़ां चीन दे कल्चर के हवाले नाल खास तौर पर कहते सी कि भी एक तो चाइनीज़ नूं जे तुसी फेस लूज करना भी जिहड़ा है वो टर्म उन्होंने कल्चर नाल ही जुड़ी हुई है कि उन्होंने कदे फेस लूज ना करवाओ उन्होंने कदे माफ़ नहीं करते कि भी जे तुसी उन्हों दे नाल बदसलूकी करते हो उन्होंने डिसऑनर करते हो वो अगों तक उन्हों दियां पीढ़ियां भी याद रखदियां जे इंडिविजुअल की गल है। और दूसरा सैकेंडली उन्हों का यह कहना हुंदा सी कि नैवर ब्रेक देयर राइस बॉल, अंग्रेजी की टर्म भी यूज़ हुंदी है कि विचारिया ने जी गरीबी देखी होंगी है जां जिस वो सारी स्ट्रगल चो सोसाइटी निकली उन्हों का जोड़ा बॉल क्योंकि चावल खाते हैं चावल मच्छी ये उन्हों है और जे तुसी उन्हों का जिन्हों असी पंजाबी च कहने हैं कि भी पेट ते लत्त मारना कि भी पेट ते लत्त ना मारो कि नैवर ब्रेक देयर राइस बॉल मतलब ये होंदा है जे तुसी वो काम लिटरली करते हो उन्होंने कदे माफ़ नहीं करते कि भी वो समझते हैं कि भी ये बहुत जालम बंदा है ना। और इस सारे दे नाल उन्हां दे विच दोस्त नूं डिफेंड करन दी लाइन भी है जिहड़ा उन्हां दे नाल औखे वेले खलोता हुंदा है उहनूं वो हमेशा जिहड़ा है वो उहदा रिस्पैक्ट करदे ने और उहदे नाल खलोंदे ने। चलो मैं समझदा भी भारत दे नाल और रियलिस्टिक ने हालांकि चीनिया च एक चीज़ जरूर भावें उन्होंने रियलिस्टिक भी ने पर एक उन्हां च एक पार्ट भी है कि गैंबलर भी ने। हुण गैंबलर यही नहीं ईवन तुसी जे कदे न्यूयॉर्क जां जिथे भी चीनी रेस्टोरेंट देखोगे भावें सारा दिन बहुत चंगी बिजनेस की तो शाम नूं मालक ते नौ सारे बैठ के गैंबल कर रहे होंदे ने। हुण मैं उन्हां दी पर्सनल तहजीबी कमजोरी की गल नहीं कर रहा पोलीटिकली भी जिथे उन्हां दे मूव बहुत सारे कैलकुलेटिड होंदे ने रियलिस्टिक वही हुंदा जिहड़ा कैलकुलेट करदा है पर कुछ वो भी हुंदे जिहड़े गैंबल करदे ने। मतलब ये है कि भी उन्होंने चल दी चाल कि देखी जाएगी हुण ये जिहड़ा उन्हां दा इंडिया दे नाल सीधा टकरा है ज़ाहिर है कि जिहड़ी उन्हां दी पाकिस्तान दे नाल सांझ है और रियलिस्टिक है उन्हां दे अपने इंटरस्ट भी ने उन्हां नूं भी पता है कि भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਆਇਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ है और साउथ चाइना सी दूजा पार्ट बने सो वो चाइना का रियलिस्टिक मूव भी है और ज़ाहिर है पाकिस्तान दे नाल पाकिस्तान भी थ्रू थिक एंड थिन बेशक जिहड़े जिन्ने गूढ़ी रिलेशनशिप बाढ़ तो बाद पाकिस्तान नाल चीन दी होई इन्नी पहला नहीं सी लेकिन गुडविल हमेशा रही क्योंकि पहली स्टेज ते
ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਚੌਨ ਲਾਈ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾਨਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਔਰ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਸ ਆ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਖੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੀਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਟ US ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਦਾਨ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਅਪ ਔਨ ਫਰਜ਼ਾਦ ਜੀ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ ONGC ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸਟੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾरेंगे ਔਰ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਖੜਕਾਤਾ ਜਿਸ ਹੁਣ ਆ ਵਜਾ ਲਓ ਥਾਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 4-5 ਨੁਕਤੇ ਸੀ, ਡੈਪਸੋਂਗ ਸੀ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਸੀ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਸੀ, ਲਦਾਖ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਗ ਲੀਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇਜ਼ ਢੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦਾ, ਫਿਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਢੱਕ ਲਾਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਔਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ as China refuses to step back from Finger 4 area in Ladakh। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਆਇਆ ਨਾ ਘੁਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ BSF ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਕਵਾਇਆ ਵੀ ਆਰ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਸਿਕਿਉਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਾਰਪਸ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮੇ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ as China has reportedly refused to step back from the Finger 4 area in Pangong Tso Lake। 4 ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 60,000 ਸੋਲਜਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਲਦਾਖ 'ਚ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੋਈ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ, ਚਿੰਕੂਕ ਤੇ ਰੁਦਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਿੰਗ ਛੂ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਪਾਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਗ ਲੀਫ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ
ਛੋਟਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਉਂਸਿਸ ਬੈਕ, expands 3.2% as coronavirus curves lifted. China is the first recover from the COVID-19 crisis without the hassles of lockdowns experienced by almost all countries. ਅੱਛਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3.2% ਅਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6.8% ਸਲੰਪ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।